Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Kur'an-ı Kerim'di jattagan adamdardın adebi boyunca hamilin Kur'an'dı götürgön, Kur'an'dı jattagan adamdardın adebi. Kur'an-ı Kerim Allah Taala'nın akırkı kitebi, bütkül adamzatqa düşürgön, tuğra joldu görsetүү üçün kitep. Bunun en birincisi Kur'an-ı Kerim'di tazim kılуу deydi. Bir ayatты jattayбызбы, Kur'an'ın baştan ayağına çeyin jattayбызбы, her bir ayat tazimge layıktı. Bel huwa Kur'anun Majid fi lawhi mahfuz. Meyli, işenbegender kançalık Kur'an'ı jalganга çıkarsa dele, anın hiç kanday tasiri yok. Bel huwa Kur'anun Majid, bul ulu Kur'an. Lawhul mahfuz degen jerde den çürlügön. Lawhul mahfuz Allah Taala'nın bir özünçö uşunda bir mahluğu var. Oşol jerde Kur'an-ı Kerim turgan, al jerden bir tünde kadir keçesinde dünya asmanına düşüp, dünya asmanından jerge 23 yılda düşkön. Kur'an-ı Kerim'di tazim kılуу imandan, Kur'an-ı Kerim'di urmattao imandan ajırap kalışı mümkün. İkinciden Kur'an-ı Kerim'di okup jana sawak kılууda alek bolu daima. Bukhari Şerif'te gelet, "Hayrukum men ta'allama Kur'ane ve 'allama." Sizlerden en jakşıňar deydi Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam. Sizlerden en jakşıňar Kur'an'ды öýrengön, jana başkalarga öýretken. Demek Allah Subhanahu ve Taala'nın ıyık kitebinde hizmatında alek boluu mınake adeb eken, Kur'an'ı jattagan kişilerin adebi. Kur'an-ı Kerim'di göv oku, jana daima okup. Göv okup, jana daima okup. Antkeni Kur'an-ı Kerim'de şifa var. Kur'an-ı Kerim'de nur var. Kur'an-ı Kerim'de tuğra bağıt var. Kur'an-ı Kerim'de iki dünyanın baktulluğu var. Jana okuyalar var, misaldar var, buyruklar var. Kur'an-ı Kerim Allah Subhanahu ve Taala'nın ıyık Kur'an-ı Kerim'i biz gün sayın okup duruşumuz gerek. Jana köp okup duruşumuz gerek. Bu mınake uşu adebine giredi. Antkeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytadi. Kur'an-ı Kerim'di jakşı kavar alıp göz aldına qarap turgula deydi. Emne üçün? Antkeni töөнү özünün jibinен boşanıp ketkende kaçkandan Kur'an-ı Kerim andan dağı tezirek kaçat adam balasından. Bul degeni göңүl burбай koysanız sizdi jattaganыңыз da sizden kaçıp ketet. Bilgeniңiz da kaçıp ketet. Kur'an-ı Kerim anday nerse emes, tura öre turgan. Daima janыбызda tutup, daima dost bolup, sırdaş okup duruşubuz. Ve temmet kelimete rabbika sidqa ve adla. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Taala aytat, Allah Taala'nın sözleri to'liq bolgan. Adilettүүлүк jagынан, jana çınçıldık jagынан. Kur'an-ı Kerim'de kança öküm bolsa bardığı adilettүү. Kança okuya bolsa bardığı çın. Ve men astaqu minallahi hadisa. Allah Taala'dan çınçıl hiç kim yok. Jaratkan Allah Taala'nın akırkı Kur'an-ı Kerim kitabinde bardık ökümdördü berip koygon, jana bardık okuyalardı berip koygon, ökümdörü bardığı adilettүү, okuyaları bardığı çın. Bir dağı şek yok. Alif lam mim zalikel kitab la rayba fih. Bu kitapte bir dağı şek gümön yok. Her bir ökümünde dağı, her bir okuyasında dağı. Bu bir tarıkçı yazgan kitap emes bu. Makul bu. Josa bu perişteler, bir cinlerden aralaşması menen, paygambarlar toptolup alıp,
Жок туугандар, адамдын сөзү эмес, каламулла, Алла Тааланын сөзү бул. Демек Кур'ан-ы Каримде кайсы окуя айтылса, ал окуя чын, жана ал окуянын артындагы сиздерге биздерге насааты дүнүйө ахиретибиздин бактылуулугу үчүн берилген. Бардык пайгамбарлардын эң улууларын, 25 пайгамбардын окуяларын Кур'ан-ы Каримде Алла Таала так даана негизги максаттарын, эмне иш кылгандарын бардыгын айтып келет. Алар кандай мээримдүү болгон, кандай элин оңдогон, кандай Алла менен байланыштырган. Мына ушу сиздерге биздерге күн сайын окуп турсак, оңолуунун жолу Кур'ан-ы Каримде. Тазалануунун жолу Кур'ан-ы Каримде. Ошон үчүн көп окуп турушубуз керек экен, жүрөк тазаланып турат экен. Көп окуп турушубуз керек экен. Кур'ан-ы Каримдин акыйкаты ачылып турат экен. Макулбу, дайыма окуп турушубуз керек экен. Анткени качып кетип калат экен. Кур'ан-ы Каримден узак болуп калуу бактысыздык. Көбүнчө намазда тилават кылайлы. Намазда тилават кылайлы. Өзгөчө кечкурун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям намазда туруп Кур'ан окуганда путу шишип кетет эле. Путу шишип кеткенге чейин туруп мынакей тилаватлы Кур'ан. Имам Абу Ханифа рахматулла алейх мазхаб башчыбыз 30 пара Кур'ан-ы Каримди 2 рекетте, биринчи рекетте 15 пара, экинчи рекетте 15 пара Кур'ан окуп коет эле. Мынакей. Жана Кур'ан-ы Каримди тилават кылуунун адебин толук эске алып, мисвак колдонуп, таза кийим кийип, атыр себенип, кыблага жүздөнүп, Кур'ан-ы Каримди окугандын өзүнүн адептери бар. Ошо адептерин эске алышыбыз керек. Жана бүгүнкү күнүн бейиштин аяттары бизди бейишке кызыктырбай атат. Тозоктун аяттары бизди коркутпай атат. Эмне үчүн? Ыймандын алсыздыгынан дейт алымдарыбыз. Болбосо бейиштин аятын окуганда кызыгуу пайда болуш керек эле. Дүнүйөнүн баасы Алланын алдында чиркейдин канатынчалык дагы жок экен да. Эгерде чиркейдин канатынчалык кадыры болгондо капырларга бир уртам суу бермек эмес деген хадисте келет. Кур'ан-ы Каримде жөргөмүштүн үйү деп айтат. Хадистерде дүнүйөнү өлүп калган итке окшотуп мисал берген. Эми бейишти ушундай Аллаху акбар түбөлүктүү рахат, түбөлүктүү ошол жердеги бакытты Алла Таала бейишти жараткан. Ахиретти унуткандын себеби бүгүнкү күнү дүнүйөгө келип, дүнүйөдө түбөлүктүү туруп кала тургандай болуп, бири-бирине зулумдук кылып, бири-бирин кордоп, кан төгүүнүн маселеси бардык ушул жерден чыгып атпайбы? Демек туугандар, мынакей улуу Кур'ан-ы Каримди окуп гана туура жолго багыт алышыбыз мүмкүн. Оңолушубуз мүмкүн. Кур'ан-ы Каримсиз мүмкүн эмес туугандар. Кур'ан-ы Каримди акча тапканга себеп кылбагыла деген пайгамбарыбыз. Ла таакулу би. Кур'ан-ы Карим менен аны акча тапканга себеп кылбагыла. Кур'ан окуп туруп, акча алып, Кур'ан-ы Каримди ага себеп кылып албагыла деген. Дүнүйө ала турган, же болбосо Кур'ан-ы Карим менен мансап талап кыла турган. Андай болбош керек. Адамдардан мустагни, мындайча бекажет болуу. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала кайсы инсанга тартуулап берген болсо, ал инсанга Алла Таалам эң улуу неематын бериптир, эң улуу бакытын бериптир. Дүнүйөдөгү бардык нерселер Кур'ан-ы Каримдин бир аяты тиякта турсун, бир тамгасына татыбайт да. Кур'ан-ы Каримди окуганда, ой окулуп атканда ага кунт коюуга эле. Ва иза куриял Кур'ан фастами'у лаху ва анситу лааллакум турхамун. Качан Кур'ан-ы Карим окулса, тилават кылынса, анда кулак салып уккула, жана унчукпай отургула, мүмкүн силерге райым кылынар дейт. Демек Кур'ан-ы Каримде окулуп атканда унчукпай отуруп, жана кунт коюп угушубуз керек. Туугандар, мындай, мына бүгүнкү күнү биз аз кээ бирлерибизди шайтан алдайт да, сен карып калдың, эми кайсы Куранды окуйсуң сен дейт.
же болбосо сен дейт карап тур дейт, сен түшүнбөйсүң, бул башкача тил, сен эне тилиң кыргыз тил, Кур'ан-ы Карим араб тил деп. Бул шайтандын азгыруусу. Биз үмүтсүз болбойлу. Күн сайын эрте менен турганда жаңы үмүт менен турайлы. Жаңы үмүт менен турайлы. Жаңы аракет менен, жаңы ниет менен. Алла Таалам бергенге биз эч качан бир сөз үйрөнсөк да Кур'андан, бир сөз түшүнсөк да Кур'андан, бул түбөлүктүү ахиретибизге пайдасы тиет. Мейли мамлекетте иштесин, мейли соодада иштесин, мейли дыйканчы болсун, айырмасы жок туугандар. Биз баарыбызга Алла Таалам жараткан, жоктон бар кылган, эртеге анын алдына кайтып барабыз. Мынакей аз убакыттын ичинде күн сайын 24 саат Алланын берип атат. Алла Таала кыямат күнү сурайт бул неаматтар туурасында. Мен сага жашоо бердим эле, эмне кылдың десем, эмне деп жооп беребиз? Мен сага ден соолук бердим эле, мына жиндилерди көрдүң, мен сага акыл бердим эле. Ооруларды көрдүң, мен сага ден соолук бердим эле. Ачкаларды көрдүң, мен сен курсаңы тойгоздум эле. Сен эмне кылдың десе, кантип жооп беребиз? Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримди туугандар, келиңиздер бир аят болсо окуп, анын маанисин түшүнүп, жана ага амал кылганда аракет кылып, башкаларга жеткиргенге дагы биз салымыбызды кошушубуз керек. Кур'ан-ы Каримдин кулк мүнөзү менен кооздолойлу. Мынакей. Кур'анда Алла Субхана ва Таала канча айтат? Айша энебизден пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын кулк мүнөзүн сураганда, пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү кандай эле дегенде айткан, Кур'ан-ы Карим эле деген да. Басып жүргөн Кур'ан. Бир Кур'ан, мынакей бул жерде турган Кур'ан. Бир Кур'ан басып жүргөн Кур'ан. Мына Мухаммад алейхиссалам басып жүргөн Кур'ан эле дейт. Кур'анда кайсы аят болсо пайгамбарыбыз ошого амал кылган. Мисалы бир аят. Идфа биллати хия ахсан. Жамандыкты сен жакшылык менен эле кайтарып кой. Мына. Бирөө сизге жамандык кылып атат, зулумдук кылып атат, сизди каргап атат, ушактап атат, малыңызды тартып алып атат. Эми кандай гана жамандыктын сүрөтү, жолдору көп. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга ким канча жамандык кылса, аны жакшылык менен гана кайтарган да. Мынакей кулк мүнөз каякта турат. Бүгүн биз ушундай кыла алабызбы? Кур'анда Алла Таала аятта мындай дейт: "Ва кулу линнаси хусна." Силер адамдарга жакшы сөз гана сүйлөгүлө дейт. Ал адам кандай болбосун? Ким гана болбосун? Мына Кур'ан-ы Каримде Алла Субханаху ва Таала сүргөн, пайгамбарыбыз бардыгына амал кылган да. Ошого сиздерге, биздерге да мынакей тапшырма. Орозо көбүрөөк кармаганга аракет кылайлы. Ибн Мас'уд радыйаллаху анху пайгамбарыбыздын улуу сахабаларынан бу киши айтат: "Ямбаги ли хамилил Кур'ан а я'рифа билейлихи идан насу наимун ва бинахарихи идан насу муфтирун." Кур'анды жаттаган кишиге лайык ушу адамдар уктап атканда туруп алып, Кур'ан окуганы буга лайыктуураак, ошону билсин. Ал эми адамдар ооз ачып турганда бул орозо тутканы лайыктуураак, ошону дагы билсин дейт. Кур'ан-ы Каримди жүрөгүнө коюлган адам башка адамдар менен жаңжалдашпасын дейт. Эгерде бир надан адам келип, тияк бияк деп талаш тартышса, ассаламу алейкум деп ага жооп берип койсун дейт. Кичпейилдикти ыктый алып, канчалык Алла Таалам карылык берсе, канчалык сүрөнү жаттасаңыз, канчалык аят жаттасаңыз, Кур'ан-ы Каримди баштан аят чейин жаттаган болсоңуз да, кичпейилдик, текеберленип кетпейли. Кур'ан-ы Каримдин чакырганы кичпейилдик, мөмөлүү тарак дайыма төмөн алат өзүн. Пайгамбарыбыз айткан: "Ман тавада лилла рафаахуллах." Ким кичпейил, Алла үчүн кичпейил болсо, жараткан Алла анын даражасын көтөрөт. Жана Кур'ан-ы Каримди окуп атканда Алла Тааланын мухаббатын, ахиреттин коркуусунан көбүрөөк ыйлаганга аракет кылайлы дейт. Мынакей. Алланын мухаббаты, Алланын каламы мага көз берген, мага акыл эс берген, жүрөк өпкө боор берген, улуу жашоо берип аткан мына ушу Алла Тааланын каламы экен. Мени жараткан заттын каламы экен. Ааламды жараткан заттын каламы, сөзү экен деп мухаббат кылып окуп,
жана ахиретте кандай абал болот, мага кандай мамиле болот деп андан коркуп ыйлаганга аракет кылыш керек. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат: "Фальядхаку калила ва лябку катира." Азыраак булар күлүшсүн, көбүрөөк ыйлашсын дейт. Бир жол сахабалар кичине көбүрөөк күлүп калышты эле, ошолорго жараша өкүм түшүп, азыраак күлгүлө, көбүрөөк ыйлагыла деген аят түштү. Ахиретибиз кандай болот? Азыр күлө турган учур эмес дейт. Күлө турган учур эмес. Күлө турган, дей турган учур кыямат күнү акыркы Алла Тааланын жарыясы, паланчанын баласы паланча бейишке эч качан дозокко кирбейт дегенде анан адам толугу менен ошондой курсант болсо болот дейт. Албетте Алла Таала берген немат жакшы күндөрдү кадырлап баркташыбыз керек. Туугандар, мына Кур'ан-ы Каримди жаттаганга аракет кылайлы. Эч үмүтсүз болбойлу. Аз болсо да бир аятпы, бир сүрөбү, ошо сүрөнүн маанисин, аяттын маанисин ошол жерге үйрөнгөнгө жана ой жүргүзгөнгө, анага жараша амал кылганга жана башкаларга, чөйрөбүздөгү адамдарга жеткиргенге аракет кылайлы. Субхана роббика роббил иzzati амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин.